Coming to the today's session is SQL Basics class number 5. So in the previous class, we discussed constraints. We are in the middle of the constraints. See, what is the purpose of the constraints? The constraints are used to maintain the valid data in a table. Maintain the valid data in a table. See, what are the different types of constraints we discussed in the previous class? Previous class లో మనం డిస్కస్ చేసిన constraints ఏంటంటే say unique అనే constraint చూసాం. After the unique we discussed not null and primary key. Again, there are two types of primary keys, like a simple primary key as well as composite primary key. And after that, finally we discussed a check constraint in the last class. The last topic is check constraint. The continuation, today we need to discuss the last two constraints. So what are the last two constraints? So default constraint and foreign key constraint. ఈ రోజు మన టాపిక్ ఏంటమ్మా, default constraint and foreign key constraint. So what is this default constraint? See, when you are inserting the data into your table, మీరు మీ టేబుల్లో డేటాని ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు, so if you didn't give the data for a particular column, then automatically it should take a default value. సో మీరు డేటాని ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా ఒక కాలంకి డేటా మీరు ఇవ్వకపోతే, then the default constraint will give the default data. See, observe this example. I'm creating a table like a create table student. So like a student number, student name, student age, we have some columns. So observe the first column, student number. What is the constraint we added? Primary key constraint. Now, what is the syntax for the constraint? The constraint syntax is constraint, the name of the constraint. You can give any name. You can give any meaningful name, your wish. For example, I'm giving pk underscore constraint. It means a primary key underscore constraint. And the last one is a constraint type. So totally how many types of constraints? We have 6 types of constraints, like a unique, not null, primary, and so and so. Here today, in the first column, we are applying the primary key constraint. When you are writing the primary key, there is a space between the primary and key. There is a single space. You should take care about this. So here on the first column, we are adding the primary key. Observe the last column. The last column is student age. Student age. On the student age, I'm inserting a constraint, default constraint. Default constraint. So you can give any value for the default. సో డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏమి ఇచ్చినా మీ ఇష్టమేనండి. ఎగ్జాంపుల్గా నేను ఇక్కడ డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏమి ఇచ్చాను చూడమా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ గివెన్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఈస్ 50. సో హియర్ constraint, the name of the constraint, you can give any name, your wish. For example, I'm giving a def, that means a default underscore constraint. So finally you need to give the type of the constraint. Presently the type of the constraint is a default, and you can set any default value. For example, I set the default value is 15. So when you are trying to insert the data, say for example, go with the implicit insertion. Now what is the implicit insertion? As per the previous classes, implicit insertion means we must give the data for all the columns. We must give the data for all the columns. If you try to give the data only for 2 columns, just I'm giving the data only for student number and student name, student number and student name, no, it's not working. Now why it is not working? What is the reason? In implicit insertion, you must give the data for all the columns. You should not skip any column here. So here in the implicit insertion, if you want to insert the default value, then you need to write default. You need to write default while inserting the data. Say insert into student values, student number, student name, and finally I want to insert the default value in the age. So then you need to write a default. మీరు డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఎంటర్ చేయాలి అనుకుంటే కంపల్సరీ మీరు డిఫాల్ట్ అనేది టైప్ చేయాల్సిందే. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టైప్ ద డిఫాల్ట్. నేను ఇలా డిఫాల్ట్ అని టైప్ చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు. దెన్ వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్? Go with the explicit insertion. So what is this explicit insertion? In explicit insertion, you can skip the data for any column. So here just I want to skip the data for student age. I want to give the data only for student number and student name. I'm giving the data only for student number and student name. Only student number insert చేశానమ్మా, name insert చేశాను. I'm not inserting any age. Age అంటూ ఏమీ insert చేయలేదు.
సో మన ఏజ్ ఏమి ఇన్సర్ట్ చేయకపోయినా కూడా ఇట్ విల్ టేక్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూ. వాట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూ హియర్? 15. సో ఇంప్లిసిట్ ఇన్సర్షన్లో అయితే కంపల్సరీ మీరు ఏమని రాయాలమ్మా? డిఫాల్ట్ అని చెప్పి టైప్ చేయాల్సిందే. సో డిఫాల్ట్ అని టైప్ చేయడం ఇష్టం లేకపోతే యూ క్యాన్ గో విత్ ఎక్స్ప్లిసిట్ ఇన్సర్షన్. ఇన్ ఎక్స్ప్లిసిట్ ఇన్సర్షన్ జస్ట్ యూ నీడ్ టు స్కిప్ దట్ కాలం. సో మీరు ఎక్కడైతే డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ కాలంని స్కిప్ చేయండి. ఇఫ్ యూ స్కిప్ ద కాలం ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ టేక్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూ. ఒకసారి ప్రాక్టికల్గా చేసి చూపిస్తాను చూడండి. అబ్జర్వ్ ద ప్రాక్టీస్ హియర్. సో ఐల్ గో విత్ కాపీ పేస్ట్. నేనైతే కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నాను, బట్ మీరైతే కాపీ పేస్ట్ చేయొద్దు. యూ నీడ్ టు టైప్ ద ప్రోగ్రామ్. మీరు అందరూ కూడా ప్రోగ్రామ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూ, మీకు ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నట్టయితే మన 10:40 క్లాస్లో రండి. 10:40 క్లాస్లో ఇఫ్ యూ షేర్ యువర్ స్క్రీన్, మీ స్క్రీన్ షేర్ చేసేటైతే ఐ విల్ రెక్టిఫై యువర్ ఇష్యూస్. మీకు ఎలాంటి ఎర్రర్స్ ఉన్నా కూడా నేను మీ ఎర్రర్స్ని రెక్టిఫై చేస్తాను. సో అబ్జర్వ్ హియర్ క్రియేట్ టేబుల్ స్టూడెంట్ అని చెప్పి మన స్టూడెంట్ టేబుల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నా. సో వైల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం ఎన్ని కాలమ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం చూడమ్మా? స్టూడెంట్ నెంబర్, స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ ఏజ్. అండ్ స్టూడెంట్ నెంబర్ పైన మీరు యాడ్ చేసిన కన్స్ట్రెంట్ ఏంటమ్మా? హియర్ ద కన్స్ట్రెంట్ ఈస్ ప్రైమరీ కీ కన్స్ట్రెంట్. స్టూడెంట్ ఏజ్ పైన మనం యాడ్ చేస్తున్న కన్స్ట్రెంట్ ఏంటి? డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం డేటాని ఇన్సర్ట్ చేద్దాం. ఇంప్లిసిట్ ఇన్సర్షన్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఇంప్లిసిట్ ఇన్సర్షన్లో ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు ఇన్సర్ట్ ద డేటా ఓన్లీ ఫర్ స్టూడెంట్ నెంబర్ అండ్ స్టూడెంట్ నేమ్. సో ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు స్కిప్ వన్ కాలం. ఇక్కడ ఒక కాలంని స్కిప్ చేసి ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. సో ఇలా ట్రై చేస్తే ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ. అది మనల్ని అలౌ చేయదమ్మా. ఎందుకు అలౌ చేయదు? ఇంప్లిసిట్ ఇన్సర్షన్లో యూ మస్ట్ గివ్ ద డేటా ఫర్ ఆల్ ద కాలమ్స్. మీరు ఎలాంటి కాలంని స్కిప్ చేయడానికి కుదరదు ఇంప్లిసిట్ ఇన్సర్షన్లో. సో ఇంప్లిసిట్ ఇన్సర్షన్లో మీకు డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఇన్సర్ట్ కావాలి అనుకున్నట్టయితే లాస్ట్లో ఎక్కడైతే మీరు డిఫాల్ట్ వాల్యూని ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో యూ నీడ్ టు టైప్ డిఫాల్ట్. మీరు డిఫాల్ట్ అని టైప్ చేస్తేనే డిఫాల్ట్ వాల్యూ అనేది ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. సో హియర్ 1 row ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్. సో చూద్దాం డిఫాల్ట్ వాల్యూ 15 years అనేది ఇన్సర్ట్ అయిందా లేదా చూడండి. ఎస్. సో యూ కెన్ సీ ద ఏజ్ ఈజ్ ఇన్సర్టెడ్ యాజ్ ఎ 15. బట్ యూ కెన్ గో విత్ ఎక్స్ప్లిసిట్ ఇన్సర్షన్. మీరు ఎక్స్ప్లిసిట్ ఇన్సర్షన్లోకి వెళ్ళేటైతే సో సింపుల్లీ యూ కెన్ స్కిప్ ద కాలం. మీరు స్టూడెంట్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయండి, స్టూడెంట్ నేమ్ ఎంటర్ చేయండి. యూ కెన్ స్కిప్ ద స్టూడెంట్ ఏజ్. స్టూడెంట్ ఏజ్ని మీరు స్కిప్ చేయొచ్చు. సో ఇఫ్ యూ స్కిప్ ఇట్, మీరు స్కిప్ చేసేటైతే సో దెన్ ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ టేక్ ద స్టూడెంట్ ఏజ్. చూడండి, మనం ఓన్లీ స్టూడెంట్ నెంబర్ 2 ఇన్సర్ట్ చేసాము అండ్ వాడి నేమ్ రమేష్ అని ఇన్సర్ట్ చేసాం. సో మనం ఏమి 15 స్టూడెంట్ ఏజ్ ఏమి ఇన్సర్ట్ చేయలేదు. సో మీరేమి ఇన్సర్ట్ చేయకపోయినా కూడా తనంతట అదే డిఫాల్ట్ వాల్యూని సో తీసుకుంటుంది. సో మీరు ఎవరికైనా ఇంప్లిసిట్ ఎక్స్ప్లిసిట్ ఏమైనా అర్థం కాకపోతే సో మనం ఎస్క్యూఎల్లో క్లాస్ నెంబర్ 2, క్లాస్ నెంబర్ 3 ప్రీవియస్ క్లాసెస్ ఒకసారి చెక్ చేయండి. సో దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ఇంప్లిసిట్ ఇన్సర్షన్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లిసిట్ ఇన్సర్షన్. ఓకే, సో నౌ కమింగ్ టు ద కంటిన్యూషన్, ఫారెన్ కీ కన్స్ట్రెంట్. సో ఈ ఫారెన్ కీ కన్స్ట్రెంట్ అనేది 2 టేబుల్స్ మధ్యలో ఒక రిలేషన్షిప్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి దీన్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటుంటాను. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు అర్థం కావడానికి. సో ఫారెన్ కీ కన్స్ట్రెంట్కి సంబంధించి నేను ఇక్కడ ఒక 2 టేబుల్స్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో యూ కెన్ గివ్ ఎనీ టేబుల్ నేమ్స్. టేబుల్ నేమ్స్ ఏమి ఇచ్చినా మీ ఇష్టం అండి. ఎగ్జాంపుల్గా ఎస్పిడి స్టాండ్స్ ఫర్ స్టూడెంట్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్. నేను ఇక్కడ 2 టేబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఒకటి ఎస్పిడి స్టూడెంట్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్. అనదర్ టేబుల్ ఈస్ ఎస్ఎండి స్టాండ్స్ ఫర్ స్టూడెంట్ మార్క్స్ డీటెయిల్స్. స్టూడెంట్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అండ్ స్టూడెంట్ మార్క్స్ డీటెయిల్స్ అని చెప్పి ఒక 2 టేబుల్స్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో స్టూడెంట్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్లో సో హియర్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ 3 columns. ఒక 3 columns క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఏంటంటే చూడండి, స్టూడెంట్ నెంబర్, స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ ఏజ్. స్టూడెంట్ నెంబర్, స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ ఏజ్ అని చెప్పి ఒక 3 columnsని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్. And another table is a student marks details. SMD stands for student marks details. Here I am creating only 2 columns. ఈ టేబుల్లో ఓన్లీ 2 columns మెయింటైన్ చేస్తున్నా. సో స్టూడెంట్ నెంబర్ అనేది ఒకటి, కామన్గా 2 టేబుల్స్లో మనకి స్టూడెంట్ నెంబర్ అనేది ఉంది. సో ద నెక్స్ట్ కాలమ్ ఈస్ స్టూడెంట్ మార్క్స్. ఓకే, ఇక్కడ మన దగ్గర 2 టేబుల్స్ ఉన్నాయండి. కాకపోతే ఫస్ట్ టేబుల్లో కన్స్ట్రెంట్ ఎక్కడ ఉంది చూడమ్మా. ఫస్ట్ టేబుల్లో ఫస్ట్ కాలంకి మనం కన్స్ట్రెంట్ అనేది యాడ్ చేసాం. సో వాట్ ఈస్ ద కన్స్ట్రెంట్ వీ యాడెడ్ హియర్? వీ యాడెడ్ ఏ ప్రైమరీ కీ కన్స్ట్రెంట్. ప్రైమరీ కీ అనే కన్స్ట్రెంట్ ఇక్కడ యాడ్ చేయడం జరిగింది.
వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రైమరీ కీ? ప్రైమరీ కీ అంటే మనం లాస్ట్ క్లాస్లో ఏం చెప్పుకున్నాము? ప్రైమరీ కీ మీన్స్ ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ ద నల్ వాల్యూ అండ్ ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ ద డూప్లికేట్ వాల్యూ. సో ప్రైమరీ కీ అంటే అది మీకు ఏమి అలౌ చేయదండి, నల్ వాల్యూస్ని అలౌ చేయదు, డూప్లికేట్ వాల్యూస్ని అలౌ చేయదు. సో ఇక్కడ సెకండ్ టేబుల్లో మీరు చూస్తే సెకండ్ టేబుల్లో SNO స్టూడెంట్ నెంబర్కి ఒక కన్స్ట్రెంట్ మనం యాడ్ చేస్తున్నాం. ఏంటండి కన్స్ట్రెంట్ అంటే ఫారెన్ కీ కన్స్ట్రెంట్. ఫారెన్ కీ కన్స్ట్రెంట్. ఈ ఫారెన్ కీ కన్స్ట్రెంట్ యూజ్ చేసి ప్రీవియస్ టేబుల్కి ఈ టేబుల్కి మనం కనెక్టివిటీ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాం. రిఫరెన్సెస్ అంటే ఇది దేంతో రిఫరెన్స్ అయి ఉంది? ఇట్ ఈస్ రిఫరెన్స్డ్ బై ద SPD టేబుల్, ద ప్రీవియస్ టేబుల్ నేమ్ అండ్ ప్రీవియస్ టేబుల్లో ఉండేటటువంటి కామన్ కాలం నేమ్. ఈ రెండింటికి కామన్గా ఉండేటటువంటి కాలం నేమ్ అనేది ఇస్తున్నాం. సో ఇలా చేయడం వల్ల మనకు వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? సో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్కి సంబంధించిన మార్క్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయనుకోండి, అంటే స్టూడెంట్ నెంబర్ 1కి సంబంధించినటువంటి మార్క్స్ ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేశారనుకోండి, దెన్ నోబడీ కెన్ డిలీట్ ద స్టూడెంట్ నెంబర్ 1 డీటెయిల్స్ ఇన్ SPD. SPDలో స్టూడెంట్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్లో దీనికి సంబంధించినటువంటి అంటే ఈ స్టూడెంట్ నెంబర్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఎవరైనా డిలీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ టు డిలీట్ చేయడానికి అలౌ చేయదండి. అంటే ఇక్కడ స్టూడెంట్ నెంబర్ 2 ఒకడు ఉన్నాడు, స్టూడెంట్ నెంబర్ 2కి ఒక 100 మార్క్స్ వచ్చాయనుకోండి, దెన్ ఇన్ దిస్ టేబుల్ నోబడీ కెన్ డిలీట్ ద స్టూడెంట్ నెంబర్ 2. స్టూడెంట్ నెంబర్ 2ని స్టూడెంట్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ నుంచి ఎవరు డిలీట్ చేయడానికి కుదరదు. ఎవరైనా డిలీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే ఒక మెసేజ్ వస్తుందండి. ఏమైనా మెసేజ్ వస్తుంది? సమ్ అదర్ టేబుల్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ దిస్ డేటా. ఈ డేటా పైన వేరొక టేబుల్ డిపెండెంట్ అయ్యింది. సో యూ కెనాట్ డిలీట్ దిస్ రికార్డ్. ఈ రికార్డ్ని మీరు డిలీట్ చేయలేరు అని చెప్పి మీకు ఒక మెసేజ్ వస్తుంది. సో ప్రాక్టికల్లీ ఐ విల్ షో యూ. నేను మీకు ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తాను. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ నెంబర్ 1 సమేదో శ్రీను, వాడి ఏజ్ ఎంత ఇచ్చానండి? ద ఏజ్ ఈస్ 20 years. ద స్టూడెంట్ ఏజ్ ఈస్ 20 years. Now coming to the SMD, స్టూడెంట్ మార్క్స్ డీటెయిల్స్. సో మార్క్స్లో స్టూడెంట్ నెంబర్ 1కి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయండి? 50 మార్క్స్ వచ్చాయి. స్టూడెంట్ నెంబర్ 1 గాట్ 50 మార్క్స్. సో నా ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు డిలీట్ అ రికార్డ్ ఇన్ SPD. SPDలో ఉన్న రికార్డ్ అంటే స్టూడెంట్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ని డిలీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. డిలీట్ ఫ్రమ్ SPD స్టూడెంట్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్. కావలిస్తే వేర్ కండిషన్ కూడా రాయండి. వేర్ SNO స్టూడెంట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు 1. సెలెక్ట్ డిలీట్ ఫ్రమ్ SPD వేర్ SNO స్టూడెంట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు 1. స్టూడెంట్ నెంబర్ 1ని డిలీట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. నో, అలౌ చేయదాం. ఎందుకు అలౌ చేయదు? స్టూడెంట్ నెంబర్ 1కి సంబంధించి మనకి మార్క్స్ ఉన్నాయి. సో SMDలో మార్క్స్ ఉన్నంత వరకు కూడా సో యూ కాంట్ డిలీట్ ఇట్. మీరు దాన్ని డిలీట్ చేయలేరు. ఓకే, రైట్. సి రైట్, SNO ఈక్వల్ టు 1 అంటే యూ కాంట్ డిలీట్ ఇట్. సో వెరాజ్ డిలీట్ ఫ్రమ్ SPD, ఫస్ట్ మీరు SPDలో ఉన్నటువంటి వేర్ SNO ఈక్వల్ టు 1, ఫస్ట్ మీరు SMDలో ఆ పర్టికులర్ రికార్డ్ని డిలీట్ చేయండి. ఆఫ్టర్ దట్ ఈజీలీ యూ కెన్ డిలీట్ దిస్ SPD. ఒకసారి ప్రాక్టికల్గా నేను మీకు చేసి చూపిస్తానమ్మా. ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది. జస్ట్ సి, అంటే ఒక టేబుల్లో డిపెండెంట్ డేటా ఉంటుండగా దెన్ వేరొక టేబుల్లో ఉండేటటువంటి డేటాని మనం డిలీట్ చేయలేము. ఇలా రెండు టేబుల్స్ మధ్యలో ఒక రిలేషన్షిప్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఈ ఫారెన్ కీ అనే కన్స్ట్రెంట్స్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో చూడండి, ఇనీషియల్లీ క్రియేట్ టేబుల్ SPD స్టూడెంట్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అని చెప్పి ఒక టేబుల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఎస్, ఇట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. నా క్రియేట్ టేబుల్ SMD స్టూడెంట్ మార్క్స్ డీటెయిల్స్ అని చెప్పి ఒక టేబుల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఒకటి స్టూడెంట్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్, ఒకటి స్టూడెంట్ మార్క్స్ డీటెయిల్స్. సో నౌ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు ఇన్సర్ట్ ద డేటా ఇన్ SMD అండ్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు ఇన్సర్ట్ ద డేటా ఇన్ SPDలో డేటా ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను, SMDలో కూడా డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. ఓన్లీ స్టూడెంట్ నెంబర్ 1 అనే డేటా ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నా. 1కి సంబంధించి మార్క్స్ కూడా ఇచ్చానండి. ద స్టూడెంట్ నెంబర్ 1 మార్క్స్ ఆర్ 50 మార్క్స్. సో నౌ ట్రై టు డిలీట్ స్టూడెంట్ నెంబర్ 1 ఇన్ SPD స్టూడెంట్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్లో స్టూడెంట్ నెంబర్ 1ని డిలీట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. నో, ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ. సో చూడమ్మా, అలౌ చేయదు. SPDలో స్టూడెంట్ నెంబర్ 1 డిలీట్ చేయమంటే మనకి డిలీషన్ పాసిబుల్ కాదమ్మా. రిఫరెన్సెస్ అని చెప్పి రిఫరెన్స్ డేటా ఉందని చెప్తుంది. సో ఇక్కడ FK_ కన్స్ట్రెంట్ అంటే మనకి ఫారెన్ కి సంబంధించి మనం ఇక్కడ కన్స్ట్రెంట్ నేమ్ ఏం పెట్టామో మీనింగ్ఫుల్గా ఉండే నేమ్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు కదా.
సో మీనింగ్ఫుల్గా నేను ఎఫ్కే అండర్స్కోర్ కన్స్ట్రెంట్ అని చెప్పి కన్స్ట్రెంట్ నేమ్ రాశాను. అంటే మనకి మీనింగ్ ఏం తెలుస్తుంది, ఓకే దేర్ ఈజ్ ఎ ఇష్యూ విత్ ఫారెన్ కీ కన్స్ట్రెంట్, ఫారెన్ కీ కన్స్ట్రెంట్లో ఇష్యూ ఉంది. సో నౌ ట్రై టు డిలీట్ ఎ రికార్డ్ ఇన్ ఎస్ఎండి. స్టూడెంట్ మార్క్స్ డీటెయిల్స్ని ఫస్ట్ డిలీట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సో స్టూడెంట్ మార్క్స్ డీటెయిల్స్ డిలీట్ అయిన తర్వాత నా యూ కెన్ డిలీట్ ద స్టూడెంట్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్. ఇప్పుడు మీరు కావలిస్తే ఈ స్టూడెంట్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ డిలీట్ ఫ్రమ్ ఎస్పీడి వేర్ ఎస్ఎన్ఓ ఈక్వల్ టు 1. సో నా ఇట్ ఈస్ డిలీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ. అంటే దీనివల్ల మనకి ఏం అర్థమవుతుందమ్మా, సో డైరెక్ట్గా మీరు ఎస్పీడి స్టూడెంట్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్లో ఉన్న రికార్డ్ని డిలీట్ చేయాలంటే అది అలౌ చేయదు కంపల్సరీ. సో ఫస్ట్ స్టూడెంట్ మార్క్స్ని డిలీట్ చేసి ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ డిలీట్ ద ఎస్పీడి. అప్పుడు మీరు స్టూడెంట్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్లో ఉండేటటువంటి డేటాని డిలీట్ చేయొచ్చు. రైట్ అమ్మా, ఐల్ షో యూ అగైన్. వన్స్ అగైన్ మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను చూడండి, సేమ్ ఇదే ఇష్యూ. అయితే ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఎస్పీడి ఉంది కదమ్మా, ఎస్పీడి అనే టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎస్ఎండి అనే టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను. సో ఎస్పీడి అనే టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం కన్స్ట్రెంట్స్ ఏం యాడ్ చేస్తున్నాం ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రైమరీ కీ అనే కన్స్ట్రెంట్ యాడ్ చేస్తున్నాను స్టూడెంట్ నెంబర్కి ప్రైమరీ కీ అనే కన్స్ట్రెంట్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. రైట్, అండ్ ఎస్ఎండిలో మనకి ఒక రెండు కాలమ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము. స్టూడెంట్ నెంబర్ అనేది ఒకటి, స్టూడెంట్ మార్క్స్ అనేది ఒకటి. ఎస్ఎన్ఓ స్టూడెంట్ నెంబర్ అండ్ స్టూడెంట్ మార్క్స్. అయితే మీకు ఇక్కడ కంపల్సరీ సింటాక్స్ తెలియాలి. ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం కన్స్ట్రెంట్ తలక సింటాక్స్ చెప్పుకున్నాము. సో ఏంటి సింటాక్స్ అంటే, కన్స్ట్రెంట్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద కన్స్ట్రెంట్. యూ కెన్ గివ్ ఎనీ కన్స్ట్రెంట్ నేమ్స్. కన్స్ట్రెంట్ నేమ్స్ ఏమి ఇచ్చినా మన ఇష్టమే. ఇక్కడ మీరు రమేష్ అనో, సురేష్ అనో, సతీష్ అనో ఏమి ఇచ్చినా తీసుకుంటుంది. బట్ ఆ నేమ్స్ మీరు ఎలాంటివి తీసుకోవాలంటే మీనింగ్ఫుల్గా ఉండే నేమ్స్ తీసుకోవాలి. వై? బికాస్ ఎర్రర్లో మనకి ఆ నేమ్ అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో దట్స్ వై ఇక్కడ మనం ఫారెన్ కీ కన్స్ట్రెంట్కి మీనింగ్ఫుల్గా ఉన్న నేమ్ అంటే ఏం తీసుకున్నానమ్మా, ఎఫ్కే అండర్స్కోర్ కన్స్ట్రెంట్ అని తీసుకున్నాను. అంటే ఎర్రర్లో మనకి ఈ నేమ్ అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి మీరు మీనింగ్ఫుల్గా ఉండే నేమ్స్ని తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ద టైప్ ఆఫ్ ద కన్స్ట్రెంట్ తలక టైప్ ఏమి ఇచ్చానమ్మా, ద కన్స్ట్రెంట్ టైప్ ఈస్ ఫారెన్ కీ. టోటల్గా 6 types ఆఫ్ కన్స్ట్రెంట్స్ కదమ్మా. 6 types ఆఫ్ కన్స్ట్రెంట్స్లో ద లాస్ట్ టైప్ ఈస్ ఫారెన్ కీ. ద రిఫరెన్సెస్ అంటే ఈ టేబుల్ వేరొక టేబుల్తో రిలేషన్షిప్ అని చెప్పాను కదా, ఏ టేబుల్తో రిలేషన్లో ఉంది, ఎస్పీడి అనే టేబుల్లో ఏ కాలంతో మీరు రిలేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి, టు ద ఎస్ఎన్ఓ స్టూడెంట్ నెంబర్ అనే దాంతో మీరు ఇలా రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. ఇలా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం వల్ల మీకు అడ్వాంటేజ్ ఏమిటి అంటే, ఎవరైనా ఈ ఎస్పీడిలో ఉన్న రికార్డ్ని డిలీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే, ఎవరైనా ఎస్పీడి స్టూడెంట్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్లో ఉన్న రికార్డ్ని డిలీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే ఇట్ విల్ చెక్ ఈజ్ దర్ ఎనీ డిపెండెంట్ డేటా. దీనిపైన డిపెండెన్సీ ఉన్న డేటా ఏమైనా ఉందేమో ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటుంది. సో ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ ఎనీ డిపెండెన్సీ డేటా ఏమైనా ఉంటే ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ టు డిలీట్ ద రికార్డ్ ఇన్ ఎస్పీడి. ఎస్పీడిలో ఉన్న డేటాని డిలీట్ చేయడానికి అలౌ చేయదు. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో డిపెండెన్సీ అంటూ ఏమీ లేకపోతే దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ డిలీట్. అప్పుడే అది మనకి డిలీషన్కి అలౌ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి రికార్డ్స్ని డిలీట్ చేస్తున్నా. ఎస్పీడిలో ఉన్న ఆల్రెడీ రికార్డ్ని డిలీట్ చేయాలంటే కమాండ్ ఏంటమ్మా, డిలీట్ ఫ్రమ్ ఎస్పీడి. ఐ థింక్ ఆల్రెడీ అన్ని డిలీట్ అయిపోయి ఉంటుంది, బట్ ఒకసారి చూద్దాం. డిలీట్ ఫ్రమ్ ఎస్పీడి అంటే ఏం లేదమ్మా, ఎస్పీడీలో ఉన్న రికార్డ్స్ అనేది 0, నథింగ్. ఓకే, అదేవిధంగా డిలీట్ ఫ్రమ్ ఎస్ఎండిలో ఉన్న రికార్డ్స్ని కూడా ఏమైనా ఉంటే డిలీట్ చేద్దాం. సో నథింగ్. ప్రజెంట్ మీకు ఎస్పీడీలో ఎలాంటి డేటా లేదు, ఎస్ఎండిలో కూడా ఎలాంటి డేటా లేదు. సో నౌ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు ఇన్సర్ట్ ద డేటా ఇన్ ఎస్పీడి. స్టూడెంట్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్లో నేను డేటాని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను. ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఎస్పీడి స్టూడెంట్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్. సో కాలమ్స్ ఏంటంటమ్మా, స్టూడెంట్ నెంబర్, స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ ఏజ్ అని చెప్పి మనం డేటాని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఒక స్టూడెంట్కి సంబంధించిన డేటా ఎస్పీడిలో ఇన్సర్ట్ అయింది. అదేవిధంగా ఎస్ఎండిలో డేటాని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం. ఎస్ఎండిలో డేటా ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు స్టూడెంట్ నెంబర్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి, స్టూడెంట్ మార్క్స్. ఓకే, స్టూడెంట్ నెంబర్ 1 వాడికి ఎన్ని మార్క్స్ అండి, 50 మార్క్స్. ఓకే, గుడ్. సో ఇప్పుడు మీరు ఎస్పీడిలో స్టూడెంట్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్లో ఈ రికార్డ్ని డిలీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే అది డిలీట్ చేయనివ్వదండి. ఎందుకు చేయనివ్వదు, దీనిపైన డిపెండ్ అవుతూ వేరొక రికార్డ్ ఉంది కదా, ఎస్ఎండిలో ఒక రికార్డ్ ఉంది కదా.
సో నా ఇఫ్ యూ ట్రై టు డిలీట్ ఎ రికార్డ్ ఇన్ ఎస్పీడీలో మీరు ఒక రికార్డ్ని డిలీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే అది మీకు డిలీషన్ని అలౌ చేయదు. చూడమ్మా, డిలీట్ ఫ్రమ్ ఎస్పీడి స్టూడెంట్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ వే ఎస్ఎన్ఓ ఈక్వల్ టు 1 మీన్ స్టూడెంట్ నెంబర్ 1కి సంబంధించిన డేటాను మీరు ఎస్పీడీలో స్టూడెంట్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్లో డిలీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే డిలీషన్ పాసిబుల్ కాదు. మనకి ఎర్రర్లో ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, మన కన్స్ట్రెంట్లో మనం కన్స్ట్రెంట్కి ఏదైతే నేమ్ రాసామో వాట్ ఎవర్ ద నేమ్ యూ రిటర్న్ హియర్ దట్ నేమ్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ ఇన్ ద ఎర్రర్. సో దట్స్ వై ఎప్పుడు కూడా కన్స్ట్రెంట్కి నేమ్ రాసేటప్పుడు మీనింగ్ఫుల్గా ఉండే నేమ్ అనేది మనం తీసుకోవాలి. ప్రజెంట్ ఇది ఫారెన్కి కన్స్ట్రెంట్ కాబట్టి మీనింగ్ఫుల్గా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో నేనేం తీసుకున్నానమ్మా, FK_కన్స్ట్రెంట్ అని చెప్పి నేను నేమ్ అనేది తీసుకున్నాను. సో అదే మీరు ఫస్ట్ ఈ SMDలో స్టూడెంట్ మార్క్స్ డీటెయిల్స్ని డిలీట్ చేయండి. స్టూడెంట్ మార్క్స్ డిలీట్ అయిన తర్వాత స్టూడెంట్ సంబంధించినటువంటి మార్క్స్ డిలీట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మీరు స్టూడెంట్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ని డిలీట్ చేయండి. స్టూడెంట్కి సంబంధించి పర్సనల్ డీటెయిల్స్ని డిలీట్ చేయండి. నౌ ఇట్ ఈస్ డిలీటెడ్ సక్సెస్ఫుల్గా మీకు ఇది డిలీట్ అవుతుంది. అంటే డిపెండెంట్ డేటా ఏమైనా ఉన్నట్టయితే మనకి డిలీషన్ని అలౌ చేయదు. సో డిపెండెంట్ డేటా ఏమీ లేకపోతేనే ఇది డిలీషన్ని అలౌ చేస్తుంది. దీన్ని ఏమంటున్నామా, ఫారెన్ కీ కన్స్ట్రెంట్ అంటున్నాం. రైట్. సో నెక్స్ట్ ఒక చిన్న హెడింగ్ తీసుకున్నామా. హెడింగ్ ఏం తీసుకుంటారంటే సబ్ క్వరీస్ లేదా నెస్టెడ్ క్వరీస్ అని చెప్పి ఒక చిన్న హెడింగ్ తీసుకోండి. సబ్ క్వరీస్ ఆర్ నెస్టెడ్ క్వరీస్. సో ఈ క్వరీస్ తెలియాలి అంటే ఫస్ట్ మీరు టేబుల్ కొంచెం డ్రా చేయాల్సి ఉంటుంది. మీ నోట్బుక్లో ఆల్ ఆఫ్ యూ అందరూ కూడా ఈవెన్ మన యూట్యూబ్లో మన క్లాస్ చూసే వాళ్ళకి కూడాను ఎస్పీడి అని చెప్పి ఒక చిన్న టేబుల్ డ్రా చేయండి. మీరు టేబుల్ డ్రా చేస్తేనే మీకు ఈ క్వరీస్ అనేవి అర్థమవుతుంది. సో ప్లీజ్ టేక్ ఏ టేబుల్ ఎస్పీడి అని చెప్పి ఒక టేబుల్ని డ్రా చేయండి. ఐల్ షో యూ, నేను మీకు చూపిస్తాను, ఒక్క నిమిషం వెయిట్ చేయండి. టేబుల్ నేమ్ ఏంటమ్మా, ద టేబుల్ నేమ్ ఈస్ ఎస్పీడి. ఎస్పీడి అంటే నా భాషలో స్టూడెంట్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్. రైట్. సో స్టూడెంట్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అని చెప్పి ప్లీజ్ డ్రా దిస్ టేబుల్. ఈ టేబుల్ ఉన్నట్టే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా డ్రా చేయండి. సేమ్ ఇలానే రాయండి. స్టూడెంట్ నెంబర్ 1 2 3 4 5 6. నేమ్స్ కూడా సేమ్ ఇవే నేమ్స్ తీసుకోండి. ఏజ్ కూడా సేమ్ ఇలానే ఏజ్ తీసుకోండి. స్టూడెంట్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్. ఓకే, ప్లీజ్ డ్రా దిస్ టేబుల్. ఈ టేబుల్ మీరు మీ నోట్బుక్లో డ్రా చేస్తేనే నేను చెప్పే క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ మీకు అర్థమవుతుంది. సో వీటిపైన కొన్ని క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ మనం ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. సో దట్స్ వై ప్లీజ్ డ్రా దిస్ టేబుల్. ఈ టేబుల్ని ఒకసారి మీ నోట్బుక్లో డ్రా చేయండి. ఓకే, రైట్. సో ఎస్పీడీలానే టేక్ వన్ మోర్ టేబుల్, ఎస్ఎండి అని చెప్పి ఒక టేబుల్ని తీసుకున్నాము. అనదర్ టేబుల్ ఈస్ ఎస్ఎండి అంటే మీకు తెలిసిందే కదమ్మా. ఎస్ఎండి అంటే ఏంటి, స్టూడెంట్ మార్క్స్ డీటెయిల్స్. ప్లీజ్ డ్రా దిస్ టేబుల్. స్టూడెంట్ మార్క్స్ డీటెయిల్స్ కూడా ఒకసారి డ్రా చేయండి. డ్రా ద టేబుల్. ఈ టేబుల్స్ రెండు కూడా మీరు డ్రా చేస్తేనే నేను చెప్పే క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ మీకు అర్థమవుతుంది. రైట్. సో ఇప్పుడు మీ దగ్గర స్టూడెంట్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయండి, యాజ్ వెల్ యాజ్ స్టూడెంట్ మార్క్స్ డీటెయిల్స్ కూడా ఉన్నాయి. నా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ తీసుకుందాం. టేక్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఒక చిన్న క్వశ్చన్ చెప్తా, రాసుకోండి. నోట్ డౌన్ ద క్వశ్చన్. ఆల్ ఆఫ్ యూ మస్ట్ నోట్ డౌన్ ద క్వశ్చన్. కంపల్సరీ క్వశ్చన్ రాసుకోవాలమ్మా. సో క్వశ్చన్ రాయండి. ఏం రాస్తారంటే, ప్లీజ్ రైట్ ఎ SQL query to get the student personal details. Who got more than 80 marks? Who got more than 80 marks? 80 marks. మా క్వశ్చన్ అర్థమైందమ్మా. క్వశ్చన్ ఏంటి, రైట్ ఎ SQL query to get the student personal details. రైట్ అమ్మా, to get the student personal details who got more than 80 marks. అంటే 80 మార్క్స్ కన్నా ఎక్కువ ఏ స్టూడెంట్కి అయితే వచ్చాయో ఆ స్టూడెంట్కి సంబంధించినటువంటి పర్సనల్ డీటెయిల్స్ మనకి కావాలి.
అంటే మనకి ఈ రెండు టేబుల్స్లో స్టూడెంట్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అంటే మీకు ఎస్పీడీలో ఉన్న డేటాని రిట్రీవ్ చేయాలమ్మా. యూ నీడ్ టు రిట్రీవ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ఎస్పీడీ. వై? బికాజ్ మనం స్టూడెంట్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ని రిట్రీవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. బట్ కండిషన్ అనేది ఏ టేబుల్లో ఉందండి? ద కండిషన్ ఆన్ ఎస్ఎండి. ఎస్ఎండి పైన కండిషన్. సో కండిషన్ ఏంటమ్మా? హూ గాట్ మోర్ దాన్ 80 మార్క్స్. ఇక్కడ ఒకసారి మార్క్స్ చూడండి. హూ గాట్ మోర్ దాన్ 80 మార్క్స్. 80 మార్క్స్ కన్నా ఎక్కువ అంటే ఎవరికి వచ్చాయమ్మా? Who got more than 80? Student number 4 is getting more than 80 marks. Student number 4 అనేవాడికి 80 మార్క్స్ కన్నా ఎక్కువ వచ్చాయండి. సో ఇప్పుడు ఈ స్టూడెంట్ నెంబర్ 4 అనే దాన్ని తీసుకొని మనం ఎస్పీడీ రాయాలి. అంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎస్పీడీ వేర్ ఎస్ఎన్ఓ ఈక్వల్ టు స్టూడెంట్ మార్క్స్ ఈక్వల్ టు ఈ పర్టికులర్ స్టూడెంట్ నెంబర్. ఏ స్టూడెంట్ నెంబర్కి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ మనకి రావాలమ్మా? స్టూడెంట్ నెంబర్ 4కి సంబంధించినటువంటి డేటా మనకి ఇక్కడ రావాలి. సో దానికోసం ఆన్సర్ ఎలా ఉంది, సబ్ క్వరీస్ ఎలా రాసాం ఒకసారి చూడండి. ఇక్కడ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎస్పీడీ, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎస్పీడీ స్టూడెంట్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ వేర్ ఎస్ఎన్ఓ ఈక్వల్ టు స్టూడెంట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు, దీని అంతటిని కూడా అవుటర్ క్వరీ అని పిలుస్తారమ్మా. అంటే బ్రాకెట్ బయట ఉండే క్వరీని అవుటర్ క్వరీ అని పిలుస్తాం. బ్రాకెట్ లోపల ఉండే క్వరీని ఇన్నర్ క్వరీస్ అని పిలుస్తాం. బ్రాకెట్ లోపల ఉండే క్వరీని ఇన్నర్ క్వరీస్ అని పిలుస్తాం. చూడండి, ఇక్కడ బ్రాకెట్ లోపల ఉండే క్వరీ ఎప్పుడు ఫస్ట్ మీకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. బ్రాకెట్ లోపల నేను క్వరీ ఏం రాశాను చూడండి. సెలెక్ట్ స్టూడెంట్ నెంబర్ ఎస్ఎన్ఓ ఫ్రమ్ ఎస్ఎండి టేబుల్. అంటే సెకండ్ టేబుల్ అమ్మా. మన స్టూడెంట్ మార్క్స్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి కదా, స్టూడెంట్ మార్క్స్ డీటెయిల్స్లో మనం ఏం రిట్రీవ్ చేయమని చెప్తున్నాం? ఓన్లీ స్టూడెంట్ నెంబర్ని రిట్రీవ్ చేయాలి. ఐ వాంట్ టు గెట్ ఓన్లీ స్టూడెంట్ నెంబర్ where S marks are greater than 80. సో ఇప్పుడు ఒకసారి ఈ ఇన్నర్ క్వరీ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో ఒకసారి గెస్ చేయండి అమ్మా. జస్ట్ గెస్ వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఫర్ ద ఇన్నర్ క్వరీ. అంటే బ్రాకెట్లో ఉండేదాన్ని ఏమంటామమ్మా? ఇన్నర్ క్వరీ అంటాం కదా. ఈ ఇన్నర్ క్వరీ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? ఒక స్టూడెంట్ నెంబర్ అనేది మనకు అవుట్పుట్గా వస్తుంది. ఏ స్టూడెంట్ నెంబర్ మనకి అవుట్పుట్గా వస్తుందమ్మా? ఏ స్టూడెంట్ అయితే మోర్ దాన్ 80 మార్క్స్, 80 మార్క్స్ కన్నా ఎక్కువ ఏ స్టూడెంట్కి అయితే వచ్చిందో వాడి నెంబర్, స్టూడెంట్ నెంబర్ అనేది మనకి బయటకు వస్తుంది. ఒకసారి చూడండి, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను ఇన్నర్ పార్ట్ని. ఈ ఇన్నర్ క్వరీని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకి స్టూడెంట్ నెంబర్, ఏ స్టూడెంట్ అమ్మా? మోర్ దాన్ 80 మార్క్స్. 80 మార్క్స్ కన్నా ఎక్కువ ఎవరికి వచ్చాయి చూడండి? స్టూడెంట్ నెంబర్ 4కి వచ్చాయండి. సో ఇది మీకు ఇన్పుట్గా వెళ్తుంది. ఇది మీకు ఇన్పుట్గా వెళ్తుంది. దేనికి ఇన్పుట్గా వెళ్తుంది? బయట ఉండేటటువంటి క్వరీకి ఈ స్టూడెంట్ నెంబర్ 4 అనేది ఇన్పుట్గా వెళ్తుంది. నా సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎస్పీడీ స్టూడెంట్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ వేర్ ఎస్ఎన్ఓ స్టూడెంట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు 4. ఇదంతా కూడా ఇక్కడ అంటే ఈ ప్లేస్లో మీకు ఏమొస్తుందండి? ఈ 4 అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది. స్టూడెంట్ నెంబర్ 4కి సంబంధించినటువంటి పర్సనల్ డీటెయిల్స్ మీకు వస్తాయి. ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దామా? ఐల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద క్వరీ. ఎంటైర్ క్వరీని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మీకు స్టూడెంట్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అనేవి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయండి. ఏ స్టూడెంట్కి సంబంధించిన పర్సనల్ డీటెయిల్స్ కనిపిస్తున్నాయి? స్టూడెంట్ నెంబర్ 4కి సంబంధించినటువంటి పర్సనల్ డీటెయిల్స్. వై? బికాస్ హూ గాట్ మోర్ దాన్ 80 మార్క్స్. 80 మార్క్స్ కన్నా ఎక్కువ అంటే ఎవరికి వచ్చాయమ్మా? 80 మార్క్స్ కన్నా ఎక్కువ మనకి స్టూడెంట్ నెంబర్ 4కి వచ్చాయి. సో స్టూడెంట్ నెంబర్ 4కి సంబంధించినటువంటి పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఒకసారి క్వశ్చన్ రిపీట్ చేస్తున్నాను. క్వశ్చన్ రాసుకున్నా. Please write a SQL query to get student personal details who got more than 80 marks. సో 80 మార్క్స్ కన్నా ఎక్కువ వచ్చినటువంటి స్టూడెంట్కి సంబంధించిన పర్సనల్ డీటెయిల్స్ మనకి తెలియాలి. ఓకే, సో ఒకసారి ఈ క్వరీ వీలైతే నోట్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎస్పీడీ వేర్ ఎస్ఎన్ఓ ఈక్వల్ టు స్టూడెంట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు, బ్రాకెట్లో మీరు ఈ ఇన్నర్ క్వరీ రాయాలి. సెలెక్ట్ ఎస్ఎన్ఓ స్టూడెంట్ నెంబర్ ఫ్రమ్ ఏ టేబుల్ నుంచి ఏమో రిట్రీవ్ చేస్తున్నాం? ఎస్ఎండి అనే టేబుల్ నుంచి. వేర్ స్టూడెంట్ మార్క్స్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ 80. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనం టోటల్గా సెలెక్ట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఎప్పుడు మీకు ఇన్నర్ క్వరీ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అంటే బ్రాకెట్లో ఉన్న క్వరీ అనేది ఫస్ట్ మీకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఇన్నర్ క్వరీ నుంచి ఏదైతే మీకు అవుట్పుట్ వస్తుందో, ఇన్నర్ క్వరీ నుంచి వచ్చినటువంటి అవుట్పుట్ మీకు ఇక్కడ నుంచి వచ్చినటువంటి అవుట్పుట్ మీకు ఇక్కడ ఇన్పుట్గా వెళ్తుందమ్మా. ఇక్కడ నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్ అనేది మీకు ఇక్కడ ఇన్పుట్గా వెళ్తుంది. రైట్.
అయితే సేమ్ ఇలాంటిదే వేరే క్వశ్చన్ చెప్తాను, రాసుకోండి. టేక్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 2, సెకండ్ క్వశ్చన్ తీసుకోండి, నోట్ ఇట్ డౌన్. ప్లీజ్ రైట్ a SQL query. Please write a SQL query to get student personal details. To get student personal details. Who got more than 70 marks? Who got more than 70 marks? ఓకే మా, మోర్ దాన్ 70 మార్క్స్ అంటే ఎంతమంది ఉన్నారో ఒకసారి చూద్దామా. సరే, ఈ లోపల ఇన్నర్ క్వరీని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మోర్ దాన్ 70 మార్క్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు చూడండి. ఇక్కడ హౌ మెనీ పీపుల్? దెర్ ఆర్ 2 పీపుల్ మోర్ దాన్ 70 మార్క్స్. మీరు ఒకసారి మార్క్స్ కూడా చెక్ చేయొచ్చు. సో చూడండి, ఇక్కడ మోర్ దాన్ 70 మార్క్స్ అంటే 2 పీపుల్ ఉన్నారండి. సో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ రెండు ఒక్కలానే ఉన్నాయండి. బోత్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ సేమ్. ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వచ్చిందండి? ప్రీవియస్గా మనం మోర్ దాన్ 80 మార్క్స్ అన్నాం, ఇప్పుడు ఏమన్నామండి? మోర్ దాన్ 70 మార్క్స్ అన్నాం. సో 80 ప్లేస్లో 70 అని పెట్టి ఈ క్వరీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా అంటే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదండి. చూడండి, రన్ చేస్తే రన్ అవ్వటం లేదు. సో క్వశ్చన్ సేమ్ కదండి, మరి ఆన్సర్ కూడా సేమే ఉండాలి కదా. సో జస్ట్ ఆ 80 ప్లేస్లో 70 పెడితే పని చేయాలి కదా. మరి 80 ప్లేస్లో 70 పెడితే ఎందుకు పని చేయట్లేదు? సో రీజన్ ఏంటంటే ప్రీవియస్గా మనం ఇన్నర్ క్వరీని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు ఓన్లీ 1 అవుట్పుట్ వచ్చేదండి. బట్ ఇప్పుడు మనం ఇన్నర్ క్వరీని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు 1 అవుట్పుట్ కాదండి, ఇక్కడ ఎన్ని అవుట్పుట్స్ వస్తున్నాయి? 2 అవుట్పుట్స్ వస్తున్నాయి. అంటే మోర్ దాన్ 70 మార్క్స్ ఎంతమంది ఉన్నారండి? 2 ఉన్నారు. దెర్ ఆర్ 2 పీపుల్. సో ఈక్వల్ టు ఇన్నర్ జాయిన్ని అవుటర్ జాయిన్ ఇన్నర్ క్వరీని అవుటర్ క్వరీని కంబైన్ చేయడానికి మనం ఈక్వల్ టు అనేది వాడామండి. సో ఈక్వల్ టు అనేది ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూని మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇట్ సపోర్ట్స్ ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూ, ఒక వాల్యూని మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇట్ కెనాట్ సపోర్ట్ ఏ మల్టిపుల్ వాల్యూస్. ఇలా మల్టిపుల్ వాల్యూస్ని సపోర్ట్ చేయదు. సో మల్టిపుల్ వాల్యూస్ని సపోర్ట్ చేయాలి అనుకుంటే మీరు ఆ ఈక్వల్ టు ప్లేస్లో ఇన్ అనేది రావాలి. ఐఎన్ ఇన్ అనేది సింగిల్ వాల్యూని సపోర్ట్ చేస్తుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ని కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇట్ విల్ సపోర్ట్ ద సింగిల్ వాల్యూ అండ్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్. సో ఒకసారి ఇది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాము. సో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూస్తే చూడండి, నవ్ ఇట్ ఈస్ వాకింగ్. సో స్టూడెంట్ తాలూకా పర్సనల్ డీటెయిల్స్ వచ్చాయండి. స్టూడెంట్కి సంబంధించిన పర్సనల్ డీటెయిల్స్, వాడి నెంబర్, వాడి నేమ్, వాడి ఏజ్, ఓకే, పర్సనల్ డీటెయిల్స్ వచ్చాయి. హూ గాట్ మోర్ దాన్ 70 మార్క్స్? మోర్ దాన్ 70 మార్క్స్. ఇప్పుడు 80 ఇవ్వండి, ఓకే, మోర్ దాన్ 80 మార్క్స్ కూడా మనకు సరిపోతుంది. అంటే మీరు ఇలాంటి ఇన్నర్ క్వరీ అవుటర్ క్వరీ రాసేటప్పుడు ఈక్వల్ టు పెట్టేదానికన్నా ఇన్ అనేది వాడండి. ఈక్వల్ టు అనేది ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూని సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇన్ అనేది మీకు సింగిల్ వాల్యూని సపోర్ట్ చేస్తుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ని కూడా సపోర్ట్ చేస్తుందండి. ఓకే, రైట్. ఇవన్నీ మన మెటీరియల్లో ఉంటుంది. ఆల్రెడీ నేను మీకు జీ డ్రైవ్ లింక్ మన గ్రూప్స్లో పెట్టే ఉంటానమ్మా, లేదా ఈరోజు కూడా ఒకసారి పెడతాను చూడండి. సో మన జీ డ్రైవ్లో నేను ఈ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని కూడా పంపిస్తాను. నో నీడ్ టు రైట్ ఇట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇష్యూకి వస్తే చిన్న చిన్న క్వరీస్ ఉన్నాయి, ఒక 5 minutesలో చూద్దాం. సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎస్పీడి స్టూడెంట్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఆర్డర్ బై. ఆర్డర్ బై అంటే అర్థం ఏంటమ్మా? అసెండింగ్ ఆర్డర్. అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే స్మాల్ వాల్యూ నుంచి బిగ్ వాల్యూలో అరేంజ్ చేస్తే, స్మాల్ టు బిగ్ ఈజ్ అసెండింగ్ ఆర్డర్. సో ఇక్కడ స్టూడెంట్ నెంబర్ని బేస్ చేసుకొని మీరు రాయొచ్చండి, లేదా స్టూడెంట్ ఏజ్ని బేస్ చేసుకొని రాయొచ్చు. మనం ఏదైనా ఒక నెంబర్ని బేస్ చేసుకొని అసెండింగ్ ఆర్డర్ లేదా డిసెండింగ్ ఆర్డర్ని మెయింటైన్ చేయొచ్చు. ప్రజెంట్ ఇక్కడ స్టూడెంట్ నెంబర్ని బేస్ చేసుకొని అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఎలా రాస్తున్నానో ఒకసారి చూడండి. ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను చూడండి, రన్ చేస్తున్నా. స్టూడెంట్ నెంబర్ 1 2 3 4 5 6 ఇలా లైన్గా మనకి అసెండింగ్ ఆర్డర్లో ప్రింట్ అవుతుంది. మనకి డిసెండింగ్ ఆర్డర్ కావాలనుకున్నాము, పక్కన మీరు డిఈఎస్సి అని రాయండి. డిఈఎస్సి అని రాస్తే ఇప్పుడు స్టూడెంట్ నెంబర్స్ అన్ని కూడా డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో ప్రింట్ అవుతున్నాయి. అంటే చూడండి, డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఫస్ట్ బిగ్ నెంబర్, తర్వాత అలా స్మాల్ స్మాల్ స్మాల్, బిగ్ టు స్మాల్. ఓకే, దీన్ని డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటున్నాం. అయితే అసెండింగ్ ఆర్డర్ లేదా డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అనేది ఓన్లీ ఇలా స్టూడెంట్ నెంబర్ పైన రాయాలని ఏం లేదమ్మా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు స్టూడెంట్ ఏజ్ పైన రాయాలనుకోండి, ఓకే, ఎస్ఎన్ఓకి బదులుగా ఎస్ ఏజ్ అని తీసుకోండి. ఇక్కడ మన కాలం నేమ్ ఏంటమ్మా? ఎస్ ఏజ్ కదా. ఓకే,
స్టూడెంట్ ఏజ్ని బేస్ చేసుకొని ఓకే అసెండింగ్ ఆర్డర్ ప్రజెంట్ మన ఆర్డర్ బై అని రాస్తే డిఫాల్ట్గా అసెండింగ్ ఆర్డర్ స్మాల్ నుంచి బిగ్. సో అదే మీకు డిసెండింగ్ ఆర్డర్ కావాలి అనుకుంటే డిఈఎస్సి అని పెట్టుకున్నాము. ఇదేం కేస్ సెన్సిటివ్ కాదు, మనకు నచ్చిన కేసులో రాసుకోవచ్చు. మనం బిగినింగ్ నుంచి అదే చెప్పుకుంటున్నాం, ఎస్క్యూఎల్ అనేది కేస్ సెన్సిటివ్ కాదు, మీరు ఏ కేసులో అయినా ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు. ఓకే రైట్. అసెండింగ్ ఆర్డర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ తర్వాత చూడండి, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎస్పిడి స్టూడెంట్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ where S name, student name, like R percentage. Now what is the meaning of R percentage? R percentage అంటే బిగినింగ్ క్యారెక్టర్ ఆర్ అయి ఉండాలి, రిమైనింగ్ క్యారెక్టర్స్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. బిగినింగ్ క్యారెక్టర్ ఆర్ ఉండాలంటమ్మా, రిమైనింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఏమున్నా పర్వాలేదు. సో చూద్దాం ఒకసారి. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎస్పిడి చూడండి, స్టూడెంట్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్. సో బిగినింగ్ ఆర్తో ఉండాలి, రిమైనింగ్ ఏమైనా పర్వాలేదంటే ఎవరెవరు వస్తారమ్మా? రాము, రాజు, రమేష్, అంతే కదమ్మా, రాము, రాజు, రమేష్. సో బిగినింగ్ విత్ ఆర్ అండ్ రిమైనింగ్ క్యారెక్టర్స్ కెన్ బి ఎనీథింగ్. ఒకసారి చూద్దాం, ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చెక్ చేద్దాం. సే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎస్పిడి వేర్ ఎస్ నేమ్ లైక్ ఆర్ పర్సంటేజ్. సో చూడండి ఇక్కడ బిగినింగ్ విత్ ఆర్, ద రిమైనింగ్ క్యారెక్టర్స్ కెన్ బి ఎనీథింగ్, రాము, రాజు, రమేష్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఆర్ పర్సంటేజ్ యు అని ఇచ్చాను అనుకున్నాము. ఆర్ పర్సంటేజ్ యు అంటే అర్థం ఏంటి? బిగినింగ్ క్యారెక్టర్ ఆర్ అయి ఉండాలి, ఎండింగ్ క్యారెక్టర్ యు అయి ఉండాలి, మధ్యలో ఏమొచ్చినా పర్వాలేదు. అంటే అప్పుడు ఎవరెవరు వస్తారమ్మా? రాము, రాజు, వీళ్ళిద్దరే వస్తారు. బిగినింగ్ విత్ ఆర్, ఎండింగ్ విత్ యు, మిడిల్లో ఏ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నా పర్వాలేదు. దాన్ని ఆర్ పర్సంటేజ్ యు అంటున్నా. అయితే ఇవన్నీ కూడా ఒక్కసారి రేపటి క్లాస్లో నేను ఒకసారి రిపీట్ చేస్తానండి. రేపు ఇవి రిపీట్ చేస్తూ టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద జాయిన్స్. రేపు మనం జాయిన్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్, ఇన్నర్ జాయిన్ అంటే ఏంటి, అవుటర్ జాయిన్ అంటే ఏంటి, క్రాస్ జాయిన్ అంటే ఏంటి, సెల్ఫ్ జాయిన్ అంటే ఏంటి, సో జాయిన్స్ కోసం రేపు మాట్లాడుకుందాం. సో వీలైతే డే ఆఫ్టర్ టుమారో, ఐ మీన్ వెన్స్డే మనం ఏం చూస్తాం అంటే ఆన్ వెన్స్డే వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద వాట్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్స్. ప్రొసీజర్స్ అంటే ఏంటి అండ్ ట్రిగ్గర్స్ అంటే ఏంటి. ప్రొసీజర్స్ కోసం, ట్రిగ్గర్స్ కోసం మనం వెన్స్డే క్లాస్లో చూద్దాం. So from Thursday onwards, from May 1st onwards, we are going to start the Core Java classes. Core Java day 1 class, first day class మనకి May 1st నుంచి మనకి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే,